Let's get on with our color grading workshop today. So I have made a presentation for you guys. You can see this. I hope. Please text back so that we can interact. So I will tell you all about what is color grading today and what are we going to learn today, and basic understanding of color, how color is related to cinema, how color adds drama to cinema, and what are the career opportunities that we are going to have in color grading. As a colorist, what you can do, what you can achieve, how can you add a depth to an image. So all these questions, all these queries will be answered today, and you will understand the basic understanding of color theory, how knowing the color theory will affect the mood, the presence, everything can be understood today. Yeah. So before going to the details, I would love you guys to know that we will also be learning a little bit about the software that is called DaVinci Resolve. It is spelled DaVinci Resolve. I will text you that name so that you guys can understand. So we will learn a little bit about the software that I have texted you guys. Please check it. You can also download this software and install it on your system for free, and you guys can do color grading, do editing, do audio, all these settings you can do using this software, and this is very easy to find. Just go to the website called DaVinci Resolve and download it and install it, and you can check what I am doing, and you can also reciprocate the same in your software. Let's go to first the color grading. So before going to anywhere in a color, we should understand how color has given birth to. So I'll go back to the beginning of time. So there is a Big Bang, right? So what happened in Big Bang? Everybody knows Big Bang. That's when the universe has given birth to, right? So in Big Bang, what happened is the light has scattered over all the place, all the space. So what happened then is, with the light it came color. Color and light are not two entities, it is only single entity. So the birth of light gave the birth of color. So what is color? So color is the combination of multiple light streams. So that can be understood by looking at the presentation. We have white light, right? So white light is combination of multiple colors, and multiple colors when combined will give you white light. Okay, so the experiment that is done is, if you send a white light through a prism, what happens is it scatters into multiple colors. That could be red, that could be violet, that could be indigo, that could be orange, that could be green, etc. So when you combine all these colors again, the output would be a white light. You have to understand this basic thing. So this is the first step you have to understand. So why do you have to understand this? Because you will be doing color grading with respect to these understanding of colors. I'll give you a quick example. I'll show you one image, what you can achieve with color grading. Just go to the presentation I'm showing, and you can see. So this is all we are going to learn today. Yeah. So what we can do in color grading is this. So if you capture an image, I hope you can see my cursor. If you can see the before image is not dramatic, not adding any depth to the image. So when you take that image as an input into a software, that is a footage that is being recorded. Now when you give the footage as an input to the software, we can edit the footage. We can edit this shot with color grading software such as DaVinci Resolve, and we can change the image into after, that you can see here. So before becomes the after in a color grading software. As simple as that. You can see the next image also. You see a bunch of guys standing over and looking at the camera, right? And when you give this footage to colorist, he will turn this into after. So how to do this, how to change this, can be understood today in this workshop. You again have this. So general ga మనం చూస్తుంటాం కదండి.
సో బిఫోర్ అనే ఇమేజ్ అయితే ఉందో మన రెడ్ కెమెరాలో కానీ యారీ కెమెరాలో కానీ బ్లాక్ మ్యాజిక్ కెమెరాస్లో కానీ ఎనీ కెమెరా సోనీ కెమెరాస్లో కానీ బిఫోర్లో రికార్డ్ అవుతుంది. అలా రికార్డ్ అయిన ఇమేజ్ని మీరు చూస్తే ఆఫ్టర్ సినిమాటిక్గా ఉంది, రైట్? సినిమాలో మీరు చూసే షార్ట్ లానే ఉంది అది. అలా చేయాలంటే మనకి సాఫ్ట్వేర్ కావాలి, అలా చేయాలంటే మన స్కిల్ సెట్ కావాలి. సో ఇవన్నీ కావాలంటే దానికి అన్నిటికీ ముందు మనకు కలర్ గురించి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియాలన్నమాట. సో దాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ టుడే హియర్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. So let's get down to the basics. Yeah, so the object of today's workshop is to understand basic understanding of color, how color is related to cinema, what is color grading, what is the role of a colorist, how to become a colorist, and what are the career opportunities that you are going to have in this massive industry. Okay, so let's go back to color. You have understood that white light is a combination of multiple spectrum of light that is again can be understood as color, right? So how do we see color? Through optical nerve that is there inside our eye. Without that optical nerve you can't perceive color. Manaki white enti, black enti, blue enti anedi manaku teliyadu without that optical nerve. It's simply biology and science. Just to give this normal information, no I mean this knowledge will not make you colorist, just to understand. So what do we see? So you have sun, right? You have sun. What does sun do? Sun emits light. It's a source that illuminates entire planets, right? The light we see in outdoor is generally sunlight majorly, right? So what do we do then? So can we see, మీరు ఎప్పుడైనా సన్ చూసారా డైరెక్ట్గా? కళ్ళలో చూసినప్పుడు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, రైట్? అది కూడా మనకి డైరెక్ట్ సన్లైట్ కాదు. అది క్లౌడ్స్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, మధ్యలోని డస్ట్ పార్టికల్స్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్ అయ్యాక మనకు వచ్చే లైట్ సన్లైట్ మనం అనుకుంటున్నాం. యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ నాట్ ద ట్రూత్. సో ఎప్పుడైనా మీరు కళ్ళల్లో ఒక లైట్ కొట్టారనుకోండి, యూ కాంట్ సీ ఇట్ క్లియర్లీ, మీరు చూడలేరు. సో మరి మనం ఎలాంటి లైట్ చూస్తామంటే రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్. ద లైట్ వి సీ ఈజ్ simply the reflected light. So now you are seeing the black t-shirt, right? So when I am, so there is two sources of light, right? These two sources, what is, so వెనకాల మనకు ఒక లైట్ ఉంది, ఫ్రంట్ టూ సోర్స్ ఆఫ్ లైట్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో can you see me? No, right? So yes, now I am visible. So back నా ఒక లైట్ ఉంది మనకి, రైట్? అలాగే ఫ్రంట్ నాకు మల్టిపుల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ లైట్స్ ఉన్నాయి. ఆ లైట్ నా ఫేస్ మీద పడి అది కెమెరాలోకి వెళ్తుంది. రిఫ్లెక్షన్ వెళ్ళిన లైట్ని మనం చూడగలుగుతున్నాం అన్నమాట. బేసిక్గా మీరు కూడా ఎప్పుడైనా లైట్ చూస్తున్నారంటే అది ఒక ట్యూబ్ లైట్ నుంచి వచ్చిన లైట్ మన ఫేస్ మీద పడి ఆ ఫేస్ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయినా మళ్ళీ మీ కళ్ళలోకి చేరుతుంది అన్నమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్. దిస్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది మనకు ఉండాలన్నమాట. ఓకే, సో now let's go back to the basics of color. Now we will understand. So you will be glad to understand the color theory. So ఇది మొత్తం ఎంటైర్ కలర్ థియరీ కాదు, బట్ I can give you basics. What is primary color wheel, what is secondary color wheel, what is tertiary color wheel, ఇవన్నీ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. So we will understand the basics of color. What is primary color wheel, what is secondary color wheel, how you can use the primary, secondary, tertiary color wheel and that knowledge into changing an image from before to an after, to how to make it cinematic, how to use a software in such a way that you can manipulate the image to your interest, to your influence. Okay, let's understand the color wheel now. So the primary color wheels are red, green and blue, or as you can see in the presentation, it's red, blue and yellow. So you can make red, blue and yellow, or you can select. So మన cinematography color grading లో జనరల్గా రెడ్, గ్రీన్ అండ్ బ్లూ అనేది ప్రైమరీ. బట్ మీరు ఫైన్ ఆర్ట్స్కి వస్తే డిజైనింగ్ వస్తే జనరల్గా ప్రైమరీ కలర్స్ ఆర్ రెడ్, బ్లూ అండ్ yellow. సో any color doesn't matter, but primary colors are, it could be red, blue and yellow or red, blue and green. Okay, understood? So these are the red, green, blue and yellow. Now what are secondary colors? So when you combine two primary colors, you get the secondary color. When you combine red and yellow, you will get orange. When you combine red and blue, you will get violet.
when you combine blue and yellow you will get green. ఇది ఒకసారి చూడండి, డైజెస్ట్ చేసుకోండి. మనం మనం కలర్స్ తీసుకొని మనం జనరల్ గా పెయింటింగ్ చేసేటప్పుడు కలర్స్ తీసుకొని ఆ రెండు కలర్స్ ని కలిపారనుకోండి మీకు థర్డ్ కలర్ అనేది వస్తుంది. ఆ థర్డ్ కలర్ ని మనం సెకండరీ కలర్స్ అంటున్నాం అన్నమాట. ఓకే, సో రెడ్ అండ్ yellow ఆరెంజ్, రెడ్ అండ్ బ్లూ వైలెట్, బ్లూ అండ్ yellow గ్రీన్. సో ఈ ఆరెంజ్, వైలెట్ అండ్ గ్రీన్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం సెకండరీ కలర్స్ అంటున్నాం. ఆ సెకండరీ కలర్స్ ఎలా వచ్చాయండి? బై కంబైనింగ్ టూ ప్రైమరీ కలర్స్. ఓకే, let's get back to the next thing, that is tertiary colors. Tertiary colors ఏంటండి? one primary color and one secondary color మనం ఎప్పుడైతే కలుపుతాం, మిక్స్ చేస్తాం, you will get a tertiary color అన్నమాట. So I'll show you some colors. So when you combine red and orange you will get red orange. When you combine red and violet you will get reddish violet. When you combine violet and blue you will get blue violet, and so on, as you can see, right? I hope you are getting it. Yeah, understood? So I'll summarize now before going to anywhere. So there are three colors, primary colors: red, blue and yellow. The second is secondary colors. How do you get secondary colors? By mixing two primary colors. By combining red and blue you will get one secondary color. By combining blue and yellow you will get some secondary color. By combining yellow and red you will get third secondary color. Now total you have 6 colors, out of which 3 are primary, 3 are secondary. Now when you want to get tertiary colors, what you do is you combine one primary, one secondary to get a tertiary color, right? So we understood 3 things: primary, secondary and tertiary. Now let's get to tints, tones and shades. Now this is very important. So నేను ఎందుకు చెప్తున్నానండి ఇవన్నీ, ఒకసారి మనం సాఫ్ట్వేర్ లోకి వెళ్దాం. మీరు సాఫ్ట్వేర్ లోకి వెళ్తే కలర్ వీల్స్ ఉంటాయండి. చూడండి ఇక్కడ కలర్ వీల్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా మీ అందరికి. సో ఏదైనా ఇమేజ్ మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ ఇమేజ్ ని చేంజ్ చేయాలంటే మనకి ఇవి కావాలన్నమాట. ఇందులో మనం ఇమేజ్ ని టువర్డ్స్ రెడ్ గానీ, టువర్డ్స్ బ్లూ గానీ, టువర్డ్స్ గ్రీన్ గానీ, టువర్డ్స్ yellow గానీ, టువర్డ్స్ వైలెట్ గానీ, టువర్డ్స్ గ్రీన్ గానీ ఇలా షిఫ్ట్ చేస్తామన్నమాట. అలా షిఫ్ట్ చేసి మనం ఇమేజ్ ని కలర్ చేంజ్ చేస్తాం. సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ లో మన ఇమేజ్ మొత్తం మన కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని దాన్ని కలర్ చేంజ్ చేయొచ్చు, దాని బ్రైట్నెస్ రెడ్యూస్ చేయొచ్చు, దాన్ని డార్క్నెస్ రెడ్యూస్ చేయొచ్చు, పెంచవచ్చు, తగ్గించవచ్చు, మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు. ఫలానా పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ ఇమేజ్ ఆ పార్ట్ లో మనం కావాలంటే రెడ్ ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు, బ్లూ చేయొచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. వీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. సో దట్స్ వై యూఆర్ లెర్నింగ్ ఆల్ దీస్ ప్రైమరీ బేసిక్స్ ఆఫ్ కలర్ wheel. Okay, yeah, let's get back to tints, tones and shades. So what are tints? Tints annappudu మనం, if you take a green color and if you add white to it, ఏమవుతుంది? కొంచెం గ్రీన్ కాస్త ఫేడ్ అవుతుంది, రైట్? లైట్ గ్రీన్ అవుతుంది. ఆ లైట్ గ్రీన్ మళ్ళీ ఇంకోసారి వైట్ యాడ్ చేస్తారు అనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? అది ఇంకొంచెం లైట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఆ సెకండ్ షేడ్ ఆఫ్ గ్రీన్ కి మళ్ళీ వైట్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? అది ఇంకాస్త ఫేడ్ అవుతుంది, ఇంకొంచెం లైట్ అవుతుంది. సో అలా మీరు వైట్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళే కొద్ది ఏమవుతుందండి? ఒక సర్టెన్ గ్రూప్ ఆఫ్ గ్రీన్ కలర్ అనేది వస్తుంది, రైట్? అలా షేడ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? అదే రెడ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, రెడ్ కి వైట్ యాడ్ చేశారనుకోండి, కొంచెం లైట్ రెడ్ అవుతుంది. మళ్ళీ వైట్ యాడ్ చేస్తే ఇంకొంచెం లైట్ అవుతుంది. అలా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మొత్తం ఫ్యామిలీ ఆఫ్ రెడ్ కలర్స్ వస్తుంది, మీకు లైట్ అవుతూ వస్తుంది, రైట్? లాస్ట్ కి అలా వైట్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఏమవుతుంది? వైట్ వచ్చేస్తుంది మొత్తానికి, అవునా? సో ఈ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ కలర్స్ ఏమంటాం మనం? టింట్ అంటాం. ఐ హోప్ యు అండర్స్టూడ్. ఓకే, ఒక కలర్ ని తీసుకొని దానికి వైట్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఆ బేస్ కలర్ ఏదైతే ఉందో అది కాస్త ఫేడ్ అవుతూ వెళ్ళిపోతుంది, రైట్? ఆ ఫేడ్ అయిన కలర్ ని మనం, ఆ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ కలర్స్ ని మనం ఏమంటున్నాం? టింట్ అంటున్నాం. టింట్ ఆఫ్ రెడ్, టింట్ ఆఫ్ గ్రీన్ అని చెప్పి అనొచ్చు మనం. అండర్స్టూడ్? ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ టోన్స్.
టోన్ కి ఏం చేయాలంటే మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ తీసుకున్నాం ఆర్ గ్రీన్ ఆర్ ఎల్లో తీసుకున్నాం, ఆ కలర్ కి ఆ బేస్ కలర్ కి మనం గ్రే యాడ్ చేస్తాం. గ్రే యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందండి, కొంచెం మీకు చూపిస్తాను చూడండి. ఇదిగోండి ఈ ఈ పర్పుల్ కలర్ చూడండి, ఇందులో మనం టింట్ వైట్ యాడ్ చేస్తే ఏమైందండి, ఐ హోప్ యూ కెన్ సీ మై కర్సర్. సో ఇక్కడ వైట్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మనకి ఒక రకమైన పర్పుల్ వస్తుంది, రైట్. హ్యూ అంటే ఏంటండి, బేస్ కలర్. బేస్ కలర్ ని మన కలర్ టెక్నికల్ టర్మ్స్ లో ఏమంటాం అంటే హ్యూ అని అంటాం. హ్యూ అంటే బేస్ కలర్. బేస్ కలర్ అంటే ఏంటి, ద కలర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అది రెడ్ అయినా కావచ్చు, బ్లూ అయినా కావచ్చు, ఎల్లో అయినా కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఆ బేస్ కలర్ కి మనం వైట్ యాడ్ చేస్తుంటే దాన్ని టింట్ అంటున్నాం. ఆ బేస్ కలర్ కి మనం గ్రే యాడ్ చేసాం అనుకుంటే దాన్ని టోన్ అంటున్నాం. సో కలర్ చూడండి మారిపోయింది, వేరే రకమైన పర్పుల్ వచ్చింది. సో అలా గ్రేన్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళే కొద్ది బేస్ కలర్ కి మనకు ఫ్యామిలీ ఆఫ్ పర్పుల్ కలర్స్ వస్తాయి. వాటిని మనం ఏమంటున్నాం, టోన్స్ అంటున్నాం. అండర్స్టూడ్. అలాగే అదే పర్పుల్ కలర్ తీసుకొని బ్లాక్ యాడ్ చేస్తాం ఈసారి. సో మీరు ఇక్కడ చూడండి, బ్లాక్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, కలర్ మారిపోతుంది, పర్పులే బట్ స్టిల్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ కలర్ పర్పుల్. సో అలా మల్టిపుల్ బ్లాక్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, యూ విల్ గెట్ అ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ పర్పుల్ కలర్స్ విత్ బ్లాక్ యాజ్ ద మెయిన్ ఫ్యాక్టర్. వాటిని మనం ఏమంటున్నాం, షేడ్స్ అంటున్నాం. సో దెర్ ఆర్ టింట్, దెర్ ఇస్ టోన్, దెర్ ఇస్ shades. Now you have all these three colors in order to make your color grading effect. Okay, effect create cheyali, oka drama add cheyali, oka depth create cheyali image lo annappudu manaki ee basic understanding anedi undali. Ilage inka manaku chaala untayi. So let's show you some images so that you can understand more about tint, tones and shades. So you understood the primary colors, now secondary colors, tertiary colors, and you have also understood what is tint, what is tone, and what is shade, right? Now let's get back to screen sharing and let us go what is there in our disposal. So చూడండి ఇక్కడ ఇమేజెస్ లో మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది. ఇవన్నీ మనకు బేస్ కలర్స్, వీటిని మనం ఏమంటున్నాం, హ్యూ అంటున్నాం, రైట్. ఆ బేస్ కలర్ కి మనం వైట్ యాడ్ చేసాం, చూడండి కలర్ ఎలా మారిపోయింది చూడండి, రైట్. అలాగే మనం సో ఏ కలర్ టింట్ ఈస్ అ హ్యూ బ్లెండెడ్ విత్ వైట్. ఇవి మీరు నోట్ చేసుకుంటే మంచిది. ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్స్ సో దట్ యూ కెన్ రిమెంబర్ దిస్ అండ్ అప్లై ఇట్ ఆన్ ద సాఫ్ట్వేర్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డౌన్లోడ్ ఆఫ్టర్ ద సెషన్, రైట్. సో మేక్ ష్యూర్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఒక బేస్ కలర్ కి మనం వైట్ యాడ్ చేస్తుంది, చూడండి కలర్స్ ఎలా చేంజ్ అయిపోతున్నాయి. ఇవన్నీ టింట్స్ అండి, కాకపోతే రెడ్ టింట్, పర్పుల్ టింట్, అలాగా గ్రీన్ టింట్, ఎల్లో టింట్ అన్నట్టు. ఇది కూడా సేమ్. సో ఈ బేస్ కలర్ కి మనం వైట్ యాడ్ చేసే కొద్ది చూడండి కలర్ ఫేడ్ అవుతుంటూ వెళ్ళిపోతుంది, రైట్. అండ్ ఎట్ ది ఎండ్ మనకి ఏమొస్తుంది, వైట్ వస్తుంది. when you add a base color, when you add a white to a base color, what happens is you will get tint. Now tones, చూడండి టోన్ ఏమవుతుంది, మనకి గ్రే యాడ్ చేస్తాడు. ఈ కలర్ చూడండి ఎలా ఉంది, అండ్ ఇది చూడండి ఎలా ఉందో, there is a difference, right? So a color tone is a hue blended with gray. So if a color is being mixed with black, these are the shades that the color is getting. Okay, a color shade is a hue blended with black. మళ్ళీ చూడండి రెడ్ కి మనం బ్లాక్ యాడ్ చేస్తుంది, ఎంత డార్క్ బ్రౌన్ వచ్చేస్తుంది, రైట్. సో ఇవన్నీ మనం ఈ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటేనే రేపు పొద్దున మనకి రేపు సన్సెట్ కావాలి మనకి, రైట్. కానీ మన దగ్గర బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వైట్ ఉంది మొత్తం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లైట్ ఉంది అనుకోండి, ఇదే సన్ అనుకోండి, ఇక్కడ మొత్తం మనకు వైట్ వస్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో. మీరు ఎప్పుడైనా కెమెరాతో రికార్డ్ చేస్తుంటే మీరు చూస్తే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఒకసారి బర్న్ అవుట్ అయిపోతుంది, రైట్. ఆ బర్న్ అవుట్ ని ఎలా రిడ్యూస్ చేయాలి, లేకపోతే అందులో సన్ సెట్ లాగా కానీ సన్ రైజ్ లాగా ఫీలింగ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఇవన్నీ చేయాలంటే మన కలర్ గ్రేడింగ్ లో ఈ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలన్నమాట. ఏ కలర్ బ్లాక్ మిక్స్ చేస్తే ఏం వస్తుంది, ఎలాంటి షేడ్ ఆఫ్ కలర్ రెడ్ వస్తుంది, ఎలాంటి షేడ్ ఆఫ్ బ్లూ వస్తుంది, అలాగే వైట్ మిక్స్ చేస్తే ఎలాంటి షేడ్ ఆఫ్ నాకు ఆరెంజ్ వస్తుంది. దానికి మనకి ఈ బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలన్నమాట. ఓకే, అండర్స్టూడ్. సో అగైన్ టు సమ్మరైజ్, దీస్ ఆర్ హ్యూస్. వెన్ యూ యాడ్ వైట్, ఒకసారి మ్యూట్ లో పెట్టండి. when you add white, that is tint. When you add gray, that is tone. When you add
shade that is called, so when you add black, that is called shade, right? So what about black and white? Any guesses? Anybody wants to respond? Okay, Tyson, I'll send you. So Tyson is texting me that he wants color grading PDF after class. I will make sure that you guys get color grading. So I think we have your email ID. So definitely we'll try to send this PDF. Yeah, okay, good to know that it's valuable. So I would like to ask you guys, so how do you get a black or a white color based on this understanding about what I just told you? మీ అందరు తెలుగు వస్తుందా? తెలుగులో మాట్లాడుకోవచ్చు కదా? సో చెప్పండి, మనకి బ్లాక్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, వైట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఎనీ గెసెస్? ఒక్క నిమిషం. సో guys, I'm talking to students that are present offline. So don't think I'm weird. Just it's group of people in front of me. I'm talking to them. They have come from many distant places, so I should address them, right? So yeah, yeah. Your good name, please. Rajkumar. Okay. So how do you think you can get white or a black? In color, I mean, what colors do you mix to get white or black? Anybody? So white is basically, as I told you, when you add all the colors, automatically you will get white. White, మీరు స్టార్టింగ్ లో లేరనుకుంటా, మీరు వైట్ లైట్ ని మనం ప్రిజం నుంచి సెండ్ చేసాం అనుకోండి, గుర్తుందిగా రెయిన్బో కలర్స్ అనే వస్తాయి. చిన్నప్పుడు చదువుకుని ఉంటాం, రైట్? ప్రిజం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేంజ్ ఉంటారు, సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ 7th క్లాస్ 8th క్లాస్, రైట్? సో ఏం చేస్తారంటే వైట్ లైట్ ని పంపిస్తారు, లేజర్ లాగా పంపిస్తే ప్రిజం ఏం చేస్తుంది అంటే స్కాటర్ చేసేస్తుంది లైట్ అంతా. సో అప్పుడు మనకి రెయిన్బో కలర్స్ కనిపిస్తాయి. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రిజం అనేది ఒక టూల్ మాట, ఆ లైట్ కాస్త ముక్కలు చేస్తుంది. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, అన్ని కలర్స్ ఉన్నాయి, అన్ని కలర్స్ కలిపినప్పుడు మనకి వైట్ లైట్ అనేది వస్తుంది. సో ఎప్పుడైనా మనకి వైట్ కావాలనుకోండి, కలర్ గ్రేడింగ్ సాఫ్ట్వేర్ లో మనం ఇమేజ్ ని ట్యూన్ చేస్తున్నప్పుడు, ఎడిట్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఆ ఇమేజ్ లో పలానా ఏరియాలో వైట్ కావాలన్నప్పుడు యూ కెన్ మిక్స్ ఆల్ కలర్స్ simply. You can add brightness or decrease brightness, that's a different story altogether, but simply when you add all the colors you will get white. Understood? But black kavalante, come on, anni colors tikesa untante black, simple, right? So when you add all the colors you will get white, when you remove all the colors you will get black. Now let's get back to you guys. So I hope you understood. Yes? అది సాఫ్ట్వేర్ లో ఉంటుందండి, చూపిస్తాను. మనం ఐ అండర్స్టూడ్, బట్ ఒక ప్రెజెంటేషన్ కదా, ఐ హ్యావ్ సెషన్ వేర్ ఒక కలర్ గ్రేడింగ్ సెషన్ చేస్తా, ఒక ఇమేజ్ తీసుకుని దాన్ని ఎలా సినిమాటిక్ గా చేంజ్ చేయొచ్చు అనేది చూపిస్తాను, ఎలా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు సాఫ్ట్వేర్ అనేది నేను పక్కా చూపిస్తాను, రైట్? సో ప్రాబ్లం యా. Oops. Yes. అందుకే మనకి మీరు ఒక్కసారి మీరు సాఫ్ట్వేర్ చూసారనుకోండి, మీకు ఎక్కడ వైట్ బ్లాక్ కనిపించదు. సో వైట్ కానీ బ్లాక్ కానీ కావాలంటే యూ డైరెక్ట్లీ యాడ్ ఆల్ ద కలర్స్ ఆర్ రిమూవ్ ఆల్ ద కలర్స్ టు గెట్ బ్లాక్ ఆర్ అ వైట్. ఓకే, I hope you guys are listening to me and understanding. So black is the absence of all colors, white is the presence of all the colors simultaneously. Now what about brown? So brown కావాలంటే మనం 2-3 కలర్స్ మిక్స్ చేయాలి. ఇది రాసి పెట్టుకోండి, లేకపోతే I'll make sure that you will get PDF. So I got so many texts. You can go and download it. It's for free. అంటే అది ఫ్రీ వర్షన్ ఉంటుంది, and also there is something called paid version. అది ఒక 25,000-35,000 ఉంటుంది, and it's worth it. If you want to buy, you should buy that kind of software where you can do editing, you can do organizing footage, you can also do many other things like audio editing, and you can also do visual effects. So there is a lot of things you can do with it. Okay, so make sure that, yeah.
సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే ఉందో మీకు చూపిస్తున్నప్పుడు, సో యూ డోంట్ హావ్ టు హరియర్, ఐ విల్ ఆన్సర్ ఆల్ యువర్ క్వశ్చన్స్. ఐ నో యూ గైస్ ఆర్ క్యూరియస్. సో వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్, మనం మూవీ కలర్ గ్రేడింగ్ చేయాలంటే, అంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదండి, కొంతవరకు మన లైట్ వల్ల కొంచెం టోన్ సెట్ అయింది, కానీ అదర్వైజ్ చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది, రైట్? సో ఆ సింపుల్ గా ఉన్న వీడియోని ఇప్పుడు బాహుబలిలో లుక్ ఎలా వచ్చిందండి, హాలీవుడ్ మూవీస్ లో లుక్ ఎలా వస్తుంది, అలా లుక్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనం కలర్ గ్రేడింగ్ తోనే అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, అందుకే మీకు బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ఇమేజ్ స్టార్టింగ్ లోనే చూపించా, మీరు అలా అంత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది ఇమేజ్ తీసుకురావచ్చు. ఓకే, యా ఇట్ ఈస్. సో ఐ హావ్ ఆన్సర్డ్ అభినయ్, ఐ థింక్ యువర్ క్వశ్చన్. యా, లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ టు ది అండర్స్టాండింగ్ అగైన్. సో ఒకసారి మళ్ళీ సమ్మరైజ్ చేస్తే, కొంతమంది ఇప్పుడే రీసెంట్ గా జాయిన్ అయ్యారు. Excuse me. So primary colors red, yellow and blue. When you add two primary colors, you will get secondary colors. When you add one primary and one secondary, you will get tertiary colors. When you add color, white add cheste tint ostundi, black add cheste shade ostundi, gray add cheste tone ostundi. You can see that image that I am showing you right now. Okay, now let's get to the second part of the workshop, that is how color is related to cinema. మూడు విషయాలు. ఒకటి, కలర్ అనేది డ్రామా యాడ్ చేస్తుంది. డ్రామా అంటే ఏంటని తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం. డ్రామా అంటే ఏంటి, ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? డ్రామా అంటే ఏంటి? ఓకే, that's quite near. So drama gurtupetukondi, because if anybody wants to be in the cinema field, so of course everybody wants to be in the field, that's why you have come here, you are interested in it. So what I would say is drama is intensification of emotion. Remember, సో సినిమా అనేది, సో ఈ లైట్స్ కానీ ఈ డిఫరెంట్ గా రియాలిటీకి దూరంగా మనం తీసుకెళ్తాం. ఇప్పుడు ఒక బాహుబలి కావచ్చు, ఒక జాన్ విక్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, ఒక మహానటి కావచ్చు, ఏది కూడా మనం రియల్ లైఫ్ లో చూసినట్టు కనిపించదు. మహానటి చూస్తే అలా అనిపిస్తుందా? కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ కలర్ గ్రేడింగ్, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్వాల్వ్డ్, బట్ కలర్ గ్రేడింగ్ గివ్స్ యూ దట్ ఎఫెక్ట్, ఓవరాల్ ఎఫెక్ట్. దాని తగ్గట్టు సెట్ ప్రాపర్టీస్ ఉండాలి, దాని తగ్గట్టు వాల్ ఉండాలి, దాని తగ్గట్టు డెస్క్ ఉండాలి, సోఫాలు ఉండాలి, చైర్స్ ఉండాలి. అప్పుడు మనకి ఈవెన్చువల్లీ విల్ గెట్ దట్ ఎఫెక్ట్ మాట. అదర్వైజ్ యూ విల్ నాట్ గెట్. అందుకే అంత ఖర్చు ఎందుకు అవుతుంది అంటే, కోట్లలో ఇవన్నీ చేసుకుంటూ పోతే డెఫినెట్ గా అంత కాస్ట్ అవుతుంది. సో లెట్స్ నాట్ డైగ్రెస్. సో డ్రామా ఈజ్ ఇంటెన్సిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎమోషన్. ఎందుకు చేస్తామని మన డ్రామా? ఎఫెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి. రెగ్యులర్ లైఫ్ లో మనం చూపిస్తే ఎఫెక్ట్ రాదు. ఆ ఎఫెక్ట్ కోసం మనం ఏం చేస్తాం? ఆ డ్రామా క్రియేట్ చేయడం మనం ఏం చేస్తాం? యూ డూ ఆల్ దిస్, యూ డూ కలర్ గ్రేడింగ్, యూ డూ సినిమా మూవ్మెంట్స్, కెమెరా మూవ్మెంట్స్, షార్ట్స్, ఆల్ దిస్ యూ డూ టు క్రియేట్ ఎడిటింగ్, ఫాస్ట్ పేసింగ్, స్లో పేసింగ్, రైట్, జూమ్, ఇవన్నీ మనం ఎందుకు చేస్తాం? టు క్రియేట్ దట్ ఎఫెక్ట్. దట్ ఎఫెక్ట్ ఇస్ బేసిక్లీ డ్రామాటిక్ మాట. గట్టిగా మా వాయిస్ లో చేంజ్ చేయడం, ఇవన్నీ డ్రామా యాడ్ చేస్తున్నాయి, ఒక ఎమోషన్ లెవెల్ పెంచుతున్నాయి అన్నమాట. నోబడీ వాంట్స్ రియలిస్టిక్ కావాలని డాక్యుమెంటరీ చేసుకుంటాం అంటాం, అంతే కదా. మనం ఏదైతే నార్మల్ గా రికార్డ్ చేస్తాం దాన్ని మనం ఏమంటాం? ఇట్స్ డాక్యుమెంటరీ. యూఆర్ సింప్లీ రికార్డింగ్ ఇట్. బట్ ఇన్ సినిమా యూ యాడ్ డ్రామా. వెన్ యూర్ సేయింగ్ డ్రామా, యూఆర్ గివింగ్ ఎమోషనల్ రేంజ్ ని పెంచుతున్నాం. దట్ ఇంటెన్సిఫైయింగ్ ఆఫ్ నార్మల్ ఎమోషన్ ఇస్ నార్మల్ తిట్టుకోవడం, అరే సినిమాలో అరే. సో యూఆర్ యాడింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎమోషన్ టు ద బేసిక్ లేయర్ ఆఫ్ again emotion. Okay, yeah, let's get back. So color is definitely adding drama. Color is definitely adding drama, and color, but through color you can add depth to an image. Depth and ఏంటండి? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఓకే, యా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇలా కూర్చున్నాను అనుకోండి, నా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఈ వాల్ ఉంది, డిస్టెన్స్ పెద్దగా లేదు, సో నాకు డెప్త్ చాలా తక్కువ ఉందన్నమాట. డెప్త్ అంటే ఏంటంటే, ఒక మీరు చూసి ఉంటారు ఫేస్బుక్ లో, వీడియోస్ లో ఏం చేస్తారండి, ఓకే, మీరు మనం ఫేస్బుక్ లో వాటిలో చూస్తుంటాం, ఒక 2D ప్లేన్ మీద స్కెచ్ గీస్తారు, అది చూస్తే 3 డైమెన్షన్ లా కనిపిస్తుంది.
చూపిస్తున్నారు వాళ్ళు ద ఆర్టిస్ట్ వాట్ ద ఆర్టిస్ట్ డూయింగ్ హీ ఈస్ యాడింగ్ ఎ డెప్త్ ఇన్ 2 dimensional ప్లేన్. అవునా? మనం రోడ్డు మీద చూస్తాం, అది మీకు అర్థమవుతుందా డెప్త్ అంటే ఏంటో? బేసిక్లీ డెప్త్ అంటే బేసిక్లీ ఐ షో యూ, ఐ థింక్ ఇట్స్ బెస్ట్ ఇఫ్ ఐ షో యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ఈ కలర్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఇమేజ్ చూడండి, ఫోన్ లో కనిపిస్తుందా? ఆ 2 ఇమేజెస్ చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ ఆ సింగిల్ ఇమేజ్ చూసారనుకోండి, మనం ఏం కనిపిస్తుందండి మనకి? సమ్ పీపుల్ ఆర్ సిట్టింగ్ అండ్ దర్ లుకింగ్ ఎట్ ద కెమెరా విత్ అన్ ఎమోషన్, రైట్? అవునా? ఫోన్ లో చూడండి ఒకసారి. దర్ లుకింగ్ ఎట్ ద కెమెరా విత్ సమ్ అంటే ఒక అగ్రెషన్ తో చూస్తున్నారు, రైట్? ఇప్పుడు నేను కలర్ తీసేసాను అనుకోండి, మీకు అంత ఇంపాక్ట్ వస్తుందా? రావట్లేదు కదా. సో దాట్ ఈస్ లెస్ డ్రామాటిక్ అండ్ మోర్ డ్రామాటిక్. ఒక ఎమోషన్ యాడ్ చేస్తున్నాం మనం అక్కడ త్రూ, ఎలా యాడ్ చేస్తాం అంటే త్రూ కలర్, సింప్లీ త్రూ కలర్ మనం యాడ్ చేస్తున్నాం. సో టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్, సో కలర్ యాడ్స్ డ్రామా. ఒక ఎమోషన్ యాడ్ అవుతుంది. ఎలా యాడ్ అవుతుందంటే సింప్లీ త్రూ కలర్. బ్లాక్ అండ్ వైట్ చేసేసాను, దానికి ఒక కలర్ కి ఎంత ఎఫెక్ట్ ఉంది చూడండి. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. అలాగే మీరు గమనిస్తే, ప్లీజ్ మెయింటైన్ సైలెన్స్. అలాగే మీరు గమనిస్తే ఆమె ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా మనకు డ్రామా క్రియేట్ చేస్తుంది, ఆమె పోస్టర్ డ్రామా క్రియేట్ చేస్తుంది, ఆ లైట్ డ్రామా క్రియేట్ చేస్తుంది. అలా ఒక్కొక్కటికి మీరు తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారనుకోండి, సింపుల్ గా మీకు ఏం కనిపించదు. సింపుల్ గా ఒక చిన్న కెమెరాలో ఏదో వాళ్ళు కూర్చొని ఏదో చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది తప్ప ఇంత ఎఫెక్టివ్ ఏదో అనిపించదు. చూడండి, లైట్ చూడండి, నా కర్సర్ చూడండి, ఇక్కడ సపరేట్ లైట్ వస్తుంది, ఇక్కడ సపరేట్ షాడోస్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి, ఆమె ఫేస్ మీద సపరేట్ లైట్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఆ లైట్ కి వేరే కలర్ ఉంది, ఆమె టీ షర్ట్ కి ఆమె డ్రెస్ కి వేరే కలర్ ఉంది, ఆమె ప్యాంట్ మీద వేరే కలర్ ఉంది, ఆమె ఫింగర్స్ లైట్ ఉంది, మళ్ళీ సపరేటెడ్ బై సమ్ షాడోస్ అండ్ అగైన్ దెన్ బ్లూ కలర్. So everything is creating that drama. So color is eventually creating drama. So I hope you understood. ఈమెయిల్ చూసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ నేను ఈమె వెనకతలు నేను వాల్ పెట్టేస్తే ఫ్లాట్ గా ఉంటుంది, అవును? అది అక్కడ ముగ్గురు ఉన్నారు కాబట్టి నాకు ఏమవుతుందంటే దాని డెప్త్ అంటాను. ఇప్పుడు నా వెనకతలు కూడా ఈ చైర్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు క్రియేట్ చేసామంటే టు క్రియేట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డెప్త్. ఈ డిస్టెన్స్ మనకు తెలుస్తుంది కదా కెమెరాలో చూస్తున్నప్పుడు. మీరు ఫ్రేమ్ చూడండి, ఈ డిస్టెన్స్ మనకు తెలుస్తుంది కదా. సో ఈ చైర్స్ అన్ని ఒక ఎలిమెంట్స్ మాట ఇమేజ్ లో, వీటి వల్ల మనకి ఏమవుతుంది? డెప్త్ క్రియేట్ అవుతుంది. అదే నేను సింపుల్ గా ఈ చైర్ ని అక్కడ పెట్టేసుకొని నాకు ఏం కనిపిస్తుంది? డిస్ప్లే బోర్డ్ ఒకటి కనిపిస్తుంది, వాల్ కనిపిస్తుంది, నేను కనిపిస్తాను, మధ్యలో ఏమీ లేదు. సో దెర్ ఇస్ నో డెప్త్. Understood? I hope you understood. So depth is basically this vertical distance from foreground to background మాట. ఇది అర్థం కాకపోయినా పర్లేదు, జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, ఇది తర్వాత మనం మాట్లాడుకోవచ్చు ఇన్ ఫర్దర్ క్లాసెస్ ఇఫ్ వి ఫార్చునేట్ టు హ్యావ్, రైట్? సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ కలర్ యాడ్స్ డ్రామా, ద సెకండ్ థింగ్ ఇస్ కలర్ స్టిమ్యులేట్స్ ఎమోషన్. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇదేనండి, ఈ ఇమేజ్ చూడండి. The first image is more effective than second image, is it? Yes, right? So what kind of emotion can be stimulated through colors? ఇప్పుడు నా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్న కలర్ ని దేంతో అసోసియేట్ చేయగలరండి? పాలిటిక్స్ లో కేసీఆర్ కదా, వెంటనే మీరు చెప్పారు, రైట్? సో ఈ కలర్ అసోసియేటెడ్ విత్ పాలిటిక్స్ విత్ కేసీఆర్, అవునా? సింప్లీ యూ సెడ్ ఇట్ వితౌట్ ఆస్కింగ్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ది ఎఫెక్ట్. కలర్ సైకాలజికల్లీ మీరు ఆ కలర్ ని, ఇప్పుడు కేసీఆర్ ఏం చేసినా సరే మీరు ఆ కలర్ ని దాంతో అసోసియేట్ చేసుకుంటారు. అండర్స్టూడ్? అలాగే మనం సాఫ్రాన్ కలర్ చూస్తాం, అవునా? సాఫ్రాన్ కలర్ ఇస్ సినోనిమస్ టు మంక్స్, అవునా? ఋషులు జనరల్ సాఫ్రాన్ వేసుకుంటారు. సో ఆ సాఫ్రాన్ కలర్ చూసినప్పుడు మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఆరెంజ్, ఇన్ కేస్ అర్థం కాకపోతే. ఆ కలర్ చూసి మనం ఏమనుకుంటామండి? ఇట్ ఈస్ వెరీ ప్యూర్ హార్టెడ్ అని చెప్పి అనుకోవచ్చు, రైట్? చాలా మంచిది.
ఆ కలర్. అవును, అందుకే వాళ్ళు కూడా అదే వేసుకుంటారు, రైట్? సో ఆ కలర్ కి మనం ఒక మీనింగ్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కలర్ సైకాలజీ. బ్లాక్. సో దీని గురించి మనం ఇంకా డిస్కస్ చేస్తాం తప్పకుండా ఇన్ ఫర్దర్ స్లైడ్స్. సో వాట్ ఈస్ కలర్ సైకాలజీ? వెన్ యూ యాడ్ ఎ మీనింగ్, when you add a meaning to a color, you are saying, and when you're getting affected by that meaning, that gives a certain psychic understanding about a color, right? That is called color psychology. So color, so green is for nature. Politics, నేను కేసీఆర్ చూసుకుని ఆ కలర్ పెట్టా presentation లో. So when you see that color, you see, okay, politics or this guy generally. Yellow చూస్తే ఏంటంటే క్యాబ్స్ మనకు ఉంటాయి, అలాగే ట్రాఫిక్ లో సిగ్నల్ లైట్ yellow, వెయిట్ అని చెప్పి అనొచ్చు. లేకపోతే ఆ yellow కలర్ ని చూసుకొని మన సిస్టమ్ లో ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది, రెడ్ కలర్ లో వస్తుంది, ఒక ట్రయాంగిల్ వచ్చి ఎక్స్క్లమేషన్ వచ్చి యూ గాట్ సమ్ ఎర్రర్ అని చెప్పి వస్తుంది, రైట్? సో యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ యాజ్ వార్నింగ్ సిగ్నల్. ట్రాఫిక్ లో లేకపోతే ఏదైనా రోడ్ ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, వాడు అక్కడ ఎల్లో బోర్డు పెడతాడు, రైట్? సిగ్నల్ వార్నింగ్ అని చెప్పి. సో వెన్ యూ సీ ఎల్లో, ఐదర్ యూ విల్ ఫీల్ హ్యాపీ, ఎందుకంటే జనరల్ గా మన పిల్లలకి ఎప్పుడు ఎల్లో టీ షర్ట్స్, ఇట్స్ ఎ వైబ్రెంట్, ఇట్స్ ఎ హ్యాపీ కలర్ అన్నమాట ఎల్లో, రైట్? అలాగే ఎల్లో క్యాన్ బి అసోసియేటెడ్ విత్ అ వార్నింగ్ సైన్. రెడ్, రెడ్ ఈస్ ఫర్ ప్యూర్ ప్యాషన్, ప్యూర్ లవ్. Or red can be assigned a meaning with murder. సో ఒక రెడ్ అనేది ఒక ప్రేమని సూచిస్తుంది, అలాగే ఒక మర్డర్ని కూడా సూచిస్తుంది, రైట్? డేంజర్ ని కూడా రెడ్ సూచిస్తుంది. సో ఒక కలర్ కి మల్టిపుల్ మీనింగ్స్ అనేవి అసైన్ అయి ఉంటాయి. అండ్ అవి ఎలా వస్తాయంటే ఆ మీనింగ్స్ అంటే మన కల్చర్ బట్టి, మనం ఉండే ప్రాంతం బట్టి, మనం లైఫ్ స్టైల్ బట్టి. ఐ హోప్ యూఆర్ గెటింగ్ ఇట్, right? So if you can go through the presentation, you will see I have made a slide where black is associated with power, sophistication, formality, evil, darkness, చీకటి, రైట్? మన హారర్ మూవీస్ ఏం చూస్తాం, ఎక్కువ డార్క్ గా ఉంటాయి, రైట్? లేదంటే ఏదైనా మనం డార్క్ మూవీ, క్రైమ్ మూవీస్ చూసారనుకోండి, డార్క్ గా ఉంటాయి, బికాస్ బ్లాక్ ఇస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఈవిల్నెస్. హారర్ మూవీస్ బ్లాక్, మీకు అర్థమవుతుంది కదా? సో బాహుబలి, ఇట్స్ అన్ ఎపిక్. సో వాడు అంటే నేచర్ నుంచి తీసుకున్నాడు ఆ కలర్ ని. సో ఎలా తీసుకుంటారంటే ఇలానే తీసుకుంటారు. ఈ అసోసియేషన్ బట్టే మనకి ఒక లుక్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారు అన్నమాట. మహానటి చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, గ్రే షేడ్ లో ఉంటుంది, బ్లూ షేడ్ లో ఉంటుంది. ఎందుకు ఆ కలర్? అగైన్ అసోసియేషన్ విత్ మహానటి అండ్ ద నేచర్ అండ్ ద టైమ్, ఇవన్నీ మనకి యాడ్ అవుతాయి. ఇవన్నీ లేకుండా మనకి ఒక లుక్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అని డెవలప్ చేయం మనం. తప్పకుండా కలర్ సైకాలజీ అనేది మీకు తెలిసి ఉండాలి, ఓకే? సో మీకు ఫోన్ లో కనిపిస్తున్నా లేదు. సో ఐ గెస్ దట్ యు మైట్ హ్యావ్ ల్యాప్టాప్, సో ఐ మేడ్ అదర్ స్లైడ్స్ యాజ్ వెల్. సో ఎల్లో చూడండి, యూ కెన్ సీ జాయ్, చియర్, కాషన్, పిరికితనం కూడా మనం ఎల్లోతో అసోసియేట్ చేస్తాం, రైట్? జాయ్ ఎప్పుడు అంటే జాయ్ అని మీకు తెలుసు. మీ పక్కన మీరు చూస్తే నేను యాడ్ క్యాంపెయిన్స్ ఒక పోస్టర్స్ కూడా పెట్టాను ఇమేజెస్ లో. ఎల్లోని ఎలా వాడారో మీకు క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది. మీకు ఇంకా కలర్ గురించి బాగా తెలియాలి, ఏ సినిమాలు చూడాలంటే వెస్ ఆండర్సన్, నేను టెక్స్ట్ చేస్తాను చూడండి. వెస్ ఆండర్సన్ అనే ఒక డైరెక్టర్ ఉన్నాడు, అతను కలర్ తో చాలా బాగా అసోసియేట్ చేసి మూవీస్ చేస్తారు, ఓకే? So when you see yellow, okay, text is not visible. I'll make sure I will pronounce it so you don't have a problem. నేను చెప్తానండి అక్కడ ఏం రాస్తుందో, సో యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లం. ఆల్రెడీ చెప్పినవే అక్కడ టెక్స్ట్ లో కూడా ఉంటాయి, సో యూ విల్ నాట్ ఫేస్ ఎనీ ప్రాబ్లం as such. So yellow is for joy, cheer and caution. Red is for danger, passion and romance. మీరు కోకోకోలా చూస్తుంటారు కదా, బెస్ట్. ఒకసారి ఇవన్నీ మళ్ళీ చూడండి ఒకసారి ఇంటికి వెళ్ళి, యూ విల్ డెఫినెట్లీ ఫైండ్ ద రీజన్ బిహైండ్ ద కలర్, ఓకే? గ్రీన్, గ్రీన్ అంటే నేచర్, గ్రీన్ అంటే స్టెబిలిటీ, ఓకే? అలాగే మీరు మళ్ళీ డీసాచురేటెడ్ గ్రీన్స్ ఉంటాయి.
దానికి ఆపోజిట్ మాట స్టెబిలిటీ లేనివి. క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి సినిమాలో. మీరు బ్రేకింగ్ బ్యాడ్ సిరీస్ చూసుంటే ఎవరైనా, బ్రేకింగ్ బ్యాడ్ ఇస్ అ పాపులర్ క్లాసిక్ టెలివిజన్ సిరీస్. యూ హ్యావ్ నాట్ వాచ్, సీ ఇట్. In that the character wears green t-shirts all the time. He has green sofas associated with character and what green meant in the film. You design the film. So for that you have to understand color psychology. I hope you're getting it what I'm saying. So green also associated with nature, life, growth, vitality. So all these things are associated with green as in color psychology. Next you have blue. Mana Reliance is blue. Our Facebook color is blue. Twitter color is blue. Why? Did you ever think of it? Enduku blue untundi kada untundi kada, right? మీ పేరు మర్చిపోయాను, అఖిల్, రైట్? ఎందుకు అలా ఉంటుంది? అన్ని బ్లూ ఎందుకు ఉంటాయి? సో బ్లూ అంటే the mystery is basically blue in your head is trust మాట. రిలయన్స్ అంటే ఏంటి బేసిక్లీ మీనింగ్? రిలయన్స్ కంపెనీస్ చాలా ఉన్నాయి కదా, రిలయన్స్ డిజిటల్స్, రిలయన్స్ ఆయిల్, అది జియో. సో వాట్ ఇస్ దిస్? రిలయన్స్ అంటే ట్రస్ట్, నమ్మకం అని చెప్పి. బ్లూ కి ఆ కలర్ అసోసియేట్ ఉంది. అందుకే మీరు చూడండి, ఫేస్బుక్ అలాగే ఉంటుంది జనరల్ గా, ట్విట్టర్ అలాగే ఉంటుంది, రైట్? ఆల్ దీస్ మేజర్ యాప్స్ జనరలీ కమ్ ఇన్ టు బ్లూ కేటగిరీ. దే వాంట్ టు ట్రస్ట్. అదే ఒక, అరే నేను ఎప్పుడు అలా ఆలోచించలేదు, నేను ఫేస్బుక్ కలర్ చూసి ట్రస్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి అప్పుడు అనుకోలేదు అని చెప్పి అనొచ్చు. బట్ సైకలాజికలీ యూ విల్ ఫీల్ దాట్. వాళ్ళు అంత డబ్బులు పెట్టి ఆ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. అందులో కూడా చాలా డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఆఫ్ రెడ్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఆఫ్ బ్లూ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ ఉంటుంది. మీరు గమనిస్తే ఫేస్బుక్ లో ఉన్న బ్లూ ట్విట్టర్ కి ఉండదు, రైట్? సో కొన్ని కోట్లు పెట్టి ఆ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు, లోగో డిజైనింగ్ కానీ, ఆ ప్యాటర్న్ కానీ. సో దేర్ ఇస్ అ మీనింగ్ బిహైండ్ ఇట్ మాట. గూగుల్లో మీరు చూస్తారు గ్రీన్ అండ్ బ్లూ ఉంటాయి, అవునా? ఇంకో కలర్ కూడా ఉంటుంది, మర్చిపోయాను, రైట్? గ్రీన్ అండ్ బ్లూ ఉంటుందా? ఐఎమ్ నాట్ షూర్. సో 4 కలర్స్ ఉంటాయి అండ్ అన్ని వైబ్రెంట్ గా ఉంటాయి. ఎందుకు? అండ్ మీరు గమనిస్తే క్రోమ్, ఎప్పుడైనా గూగుల్ క్రోమ్ అందరికి తెలుసు కదా, క్రోమ్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు గ్రే కనిపిస్తుంది. మీకు మొత్తం లేఅవుట్ అంతా గ్రేష్ గా ఉంటుంది. గ్రే అంటే న్యూట్రాలిటీ సంకేతం మాట. సో వాళ్ళు అలా చెప్తున్నారు, వీఆర్ న్యూట్రల్, మాకు పార్షియాలిటీ లేదు అని చెప్తున్నారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ మేము ఒక మేము ఉండే ఎన్వైరన్మెంట్ ని బెటర్ చేయాలనుకుంటున్నాం అనే త్రూ కలర్ ఆఫ్ గూగుల్ లోగోతో చెప్తున్నారు వాళ్ళు. అన్ని వైబ్రెంట్ గా ఉంటాయి. డార్క్ గ్రీన్ ఇలా రెడ్ ఉంటుంది, ప్యాషనెట్ రెడ్ ఉంటుంది, బ్రైట్ రెడ్ ఉంటుంది, బ్రైట్ గ్రీన్ ఉంటుంది, బ్రైట్ ఎల్లో ఉంటుంది, రైట్? సో ఆల్ దీస్ మీన్ సంథింగ్. No one is paying thousands of hundreds of crores, spending crores to just make some nonsense, right? Understood? అంటే ఎలా అంటే ఇది అంటే సైకలాజికలీ మీరు డెవలప్ అయిపోతుంది. మీరు రెడ్ ఫ్లవర్ వేస్తారు, ఫ్రెండ్ కి అయితే ఎల్లో ఫ్లవర్ ఇస్తారు, మీకు తెలుసు కదా అంతా ఆల్రెడీ, రైట్? ఎందుకు? సైకలాజికల్ గా యూ హ్యావ్ ట్రైన్డ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఓవర్ ద టైమ్. మీరున్న ఈ పాతగిల్లో అరే ఒక అమ్మాయికి అయితే రెడ్ అన్నది ఇస్తాం మనం, రైట్? జనరల్ గా ఇఫ్ అంటిల్ షీ ఈస్ అ ఫ్రెండ్ యూ విల్ గివ్ రెడ్ ఫ్లవర్ అండ్ యూ విల్ కమ్యూనికేట్ దట్, అరే రెడ్ నేను ఇస్తుంది ఎందుకు, ఐ లవ్ యూ, therefore I'm giving you red flower, I'm not giving yellow or a pink, right? I think I have made my point clear. Let's get back to, so what is white? White దేనికంటే ప్యూరిటీ. మీరు చూడండి సినిమాల్లో లార్డ్ ఆఫ్ ద రింగ్స్ కానీ ఇంకేదైనా దేవుడికి సంబంధించిన సినిమాల్లో వైట్ లైట్ వస్తుంటది, రైట్? వైట్ డ్రెస్ వేసుకుని ఉంటాడు. మీకు ఇందులో కూడా పెట్టే ఉంటా, లేదు పెట్టలేదా? ఓకే. మీరు ఇంకా పాండ్స్ యాడ్, రైట్? పాండ్స్ యాడ్ కానీ లేకపోతే ఎనీ ఫెయిర్నెస్ క్రీమ్ యాడ్స్ మీరు చూస్తే ఎక్కువ వైట్ ఉంటుంది, రైట్? వాళ్ళ డ్రెస్సెస్ కూడా, సోఫాస్ కూడా వైట్ గానే ఉంటాయి. ప్యూరిటీ సంకేతం అన్నమాట. స్వచ్ఛ, ప్యూరిటీ తెలుగులో మిస్సింగ్ పాయింట్. యా, బట్ వాట్ యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్, రైట్? సో ప్యూరిటీకి సంకేతం స్వచ్ఛత. బ్లాక్ అగైన్ ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేస్తాను. పవర్, మిస్టరీ, ఈవిల్, డేంజర్, డెత్, రైట్? ఎస్, బ్లాక్ మళ్ళీ నాకు మంచి పాయింట్ వచ్చింది. మీరు గమనిస్తే
Christians. So black is a nice point to again discuss one point. So when we are using black in Christianity, you are saying someone has died. Black dress అందరూ వేసుకుని ఉంటారు, రైట్? అదే ముస్లిమ్స్ అయితే అదే బ్లాక్ డ్రెస్ వాళ్ళ ట్రెడిషన్ ఉంటుంది. వాళ్ళు మస్జిద్కి వెళ్తే బ్లాక్ డ్రెస్ వేసుకుని వెళ్తారు, అంటే వైట్ కూడా వేసుకెళ్తారు, బట్ జనరల్ గా వాళ్ళు బ్లాక్ లో తిరుగుతుంటారు. దట్ డజంట్ మీన్ సమ్వన్ హస్ డైడ్. సో ఈ సైకాలజీ అనేది కల్చర్ రీజన్స్ ప్రాంతం బట్టి కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎల్లో ఉంటే డేంజర్ ఏ ఉండొచ్చు, అక్కడ ఎల్లో అంటే సంతోషమే ఉండొచ్చు, మారిపోతుంది, రైట్? సో సందర్భానుసారంగా ఉంటుంది ఏదైనా సరే, కాంటెక్స్ట్ బేస్డ్, రైట్? అండర్స్టాండ్? ప్రతి దగ్గర ఒకే కలర్ ఒకలా ఉండదు. మీరు ఫ్యాంటసీ మూవీస్ అని చూసారనుకోండి, బ్లాక్ ప్యాంథర్ చూసారా? అందులో పర్పుల్ ఈ కలర్ ఉంటుంది, ఏంజల్ ఎఫెక్ట్ కోసం, లేకపోతే చనిపోయాడు సో ఏంజల్ లాగా చూపించాలంటే ఈ కలర్. అసలు స్పిరిట్ అంటే స్పిరిట్ కి, మ్యాజిక్ కి, హ్యారీ పాటర్ మూవీస్ చూస్తే అందులో ఇలా ఈ కలర్స్ మీకు కనిపిస్తాయి, దానికి సంకేతం మాట ఇవి కలర్స్ అనేవి. ఓకే, సో ఇలా చాలా ఉంటాయి. అండర్స్టూడ్? Yeah, let's get back to the presentation. So we can do with software before and after like this. So what is color grading? Finally, it is an art of painting a digital image with color, right? So color grading ఎవరు చేస్తారండి? డిఐ స్పెషలిస్ట్ అని అంటారు, లేకపోతే కలరిస్ట్ అని అంటారు. మన దగ్గర కలరిస్ట్ అన్నారు, మన దగ్గర డిఐ అంటారు. డిఐ అంటే డిజిటల్ ఇంటర్మీడియట్. డిఐ ఎందుకు అంటారు నాకు పెద్ద స్టోరీ ఉంది, ఇప్పుడు అవ్వదు. ఓకే, సో వి విల్ డిస్కస్ లేటర్. బట్ డిఐ అంటే డిజిటల్ ఇంటర్మీడియట్. బయట హాలీవుడ్ లో ఎలా ఉంటుందండి? కలరిస్ట్ అని ఉంటుంది. మీకు నెక్స్ట్ దాంట్లో టైటిల్ కూడా పెట్టాను. ఐ థాట్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ సో దట్ మీకు ప్రాబ్లం ఉండకుండా ఉంటుందని చెప్పి కలరిస్ట్ అని ఉంటుంది. మన తెలుగులో అయితే డిఐ అని చెప్పి ఉంటుంది. సో ఒక కలరిస్ట్ ఏం చేయాలండి? సో మనం ఇప్పుడు ఏదైతే క్యాప్చర్ అవుతుందో ఇమేజ్, ఆ ఇమేజ్ లో ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది. కొన్ని దగ్గర బ్రైట్నెస్ ఎక్కువ అయిపోతుంది, కొన్ని దగ్గరలో డార్క్నెస్ తక్కువ అయిపోతుంది, ఎక్కువ అయిపోతుంది. అవి కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, కలర్ డిస్టిలేషన్ అంటాం. కలర్ డిస్టిలేషన్ అంటే ఇప్పుడు నా ఫేస్ లో కలర్ సరిగా రాకపోవచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, నా స్కిన్ టోన్ ఇది కాదండి, మీరు చూసే స్కిన్ టోన్ ఇది కాదు. ఓకే, కావాలని ఇలా పెట్టాం మేము, ఎందుకంటే మీకు ఐ నో దిస్, ఐ విల్ యూజ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. సో వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇస్ నౌ ఐ విల్ రికార్డ్ దిస్ ఫుటేజ్. Somehow the cinematographer has made a mistake where color is distilled. ఈ నా న్యాచురల్ కలర్ ఇది కాదండి, ఇంకా వేరే ఉంది, అంటే ఇంకొంచెం బ్రౌన్ ఉంటుంది, రైట్? బట్ ఏమవుతుంది, నా ఫేస్ కలర్ ఇది కాదు. సో ఎలా మరి ఇలా ఎందుకు చూపిస్తుంది అంటే, ఒకటి కెమెరా సెట్టింగ్స్ అనేది రీజన్, రెండోది లైట్స్ రీజన్. మనం పెళ్లిల్లో చూస్తూ ఉంటాం, అది సన్గన్ లైట్స్ ఉంటాయి, రైట్? 1000 వాట్ లైట్స్ ఉంటాయి, అవి పెడతారు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీ ఫేస్ కలర్ మొత్తం మారిపోతుంది. మీరు ఎంత కాస్ట్లీ కెమెరా తెచ్చినా లైటింగ్ సరిగా లేదనుకోండి, నో వన్ కెన్ డూ జస్టిస్ మాట. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఆ ఇమేజ్ తీసుకెళ్తారు. ఆ ఇమేజ్ తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తారు, ఒక ఎడిటర్కి ఇస్తారు. నార్మల్గా అతనే డిఐ కూడా చేస్తూ ఉంటాడు. సో ఏం చేస్తాడు అతను, ఆ కలర్ని కాస్త టోన్ కాస్త మీ స్కిన్ టోన్ ఎలా అడ్జస్ట్ చేస్తాడు మీరు గమనించండి, కావాలంటే అడిగి చూడండి, లేకపోతే ఇప్పుడు నేను ఎలాగో చూపిస్తాను ఎనీవే. బట్ సో ఆ స్కిన్ టోన్ అడ్జస్ట్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు బ్లాక్ ఎంత ఉంది దాన్ని తగ్గించడం కానీ ఎక్కువ పెంచడం కానీ. ఇప్పుడు నా టీషర్ట్ చూస్తే మీకు సపరేషన్ కనిపించట్లేదు, ఇదంతా ఒకటే టీషర్ట్ లో ఉంది, ఇక్కడ నా చేయి సపరేషన్ కనిపించట్లేదు మీ వీడియోలో చూస్తే, రైట్? ఎందుకంటే మల్టిపుల్ రీజన్స్. సో ఆ సపరేషన్ రావాలంటే నాకు ఇక్కడ డార్క్ అనేది, బ్లాక్ అనేది ఎక్కువ డార్క్ అయిపోయింది, దానివల్ల సపరేషన్ రావట్లేదు. సో అది తగ్గిస్తే అప్పుడు ఈ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మీకు కనిపిస్తాయి. అండర్స్టూడ్? సో ఇలా చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నిటినీ మనం సాఫ్ట్వేర్ లో చేంజ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. సో the second role of a colorist is making key elements look right. So ఈ frame లో I am the key element. I am the guy who is the host of this event and who is communicating with
to you directly, right? So what I'm going to do, so what a DI or colorist will do is, he will select me and make sure that I look best in the frame, and the rest is not so important. So I am the key element for the colorist. A colorist ఏం చేస్తాడండి, ఇతను మెయిన్ సబ్జెక్ట్, ఒక ఫ్రేమ్ లో హీరో ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆ హీరో ఏం చేస్తున్నాడు, ఆ హీరో లైటింగ్ కరెక్ట్ గా వస్తుందా, బ్యాక్ లైట్ కరెక్ట్ గా వస్తుందా, సరిగా రాకపోతే బ్యాక్ లైట్ యాడ్ చేస్తాడు, ఫేస్ మీద లైట్ సరిగా వస్తుందా, స్కిన్ టోన్ సరిగా ఉందా, లేకపోతే ఎక్కువ లైట్ వస్తుందా, దాన్ని తగ్గించడం. సో కీ ఎలిమెంట్ ఎవరు అక్కడ, మెయిన్ ఫ్రేమ్ లో ఉన్న హీరో మెయిన్ మన కీ ఎలిమెంట్, అతన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాడు అన్నది మాత్రం మనకు చాలా ప్రయారిటీ అన్నమాట. ఒక కలరిస్టిక్ అయితే చాలా ప్రయారిటీ అది. అండ్ ఎవరి అథారిటీ మీద అతను చేస్తాడండి, సినిమాటోగ్రఫర్ కలరిస్ట్ తో పాటు కూర్చొని అతని విజన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రెసిప్రోకేట్, దాన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి చూస్తారన్నమాట. సో ఒక కలరిస్ట్ ఒక సినిమాటోగ్రఫర్ తో పాటు కూర్చొని అతను ఏం చెప్తే దాన్ని ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవుతూ హీ హ్యాస్ టు డూ ద కలర్ గ్రేడింగ్. దిస్ ఈస్ ఫైనల్ మాట. బట్ ఓవర్ ద టైం మీరు ఏం చూస్తారంటే కొన్ని దగ్గరలో ఎలా ఉంటుందంటే ఇండస్ట్రీలో ఒక డిఐ ఇండివిజువల్ గా మొత్తం సినిమాని కలర్ గ్రేడ్ చేస్తారు, అది వేరే ఆస్పెక్ట్. బట్ జనరల్ గా అయితే ఒక డిపి, డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ, కొలాబరేటింగ్ విత్ a colorist to make an image the final. Okay, the third is balancing shots in a scene. So ఒక షార్ట్ తీసుకుంటే అందులో ఒక 20, 30, 40 సీన్స్ ఒక సీన్ తీసుకుంటే అందులో ఒక 20 to 40 సీన్స్ షార్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ షార్ట్స్ ని ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క లైటింగ్ లో మనం చేస్తూ ఉంటాం. కొన్నిసార్లు లైట్ కరెక్ట్ గా ఉంటుంది యాక్టర్ మీద, కొన్నిసార్లు మిగతా షార్ట్స్ లో లైట్ కరెక్ట్ గా ఉండకపోవచ్చు. సో ఆ షార్ట్స్ అన్ని ఒకే ఏరియాలో తీసాం, ఒకే ప్లేస్ లో తీసాం అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుందండి. అగైన్ ఇక్కడ కూడా మనకు కలర్స్ కావాలి. ఇక్కడ కూడా అతను ఏం చేస్తాడంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ షాట్ ఏదైతే ఉందో ఆ 20 షాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో ఆ 20 షాట్స్ ని మ్యాచ్ చేస్తాడు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే, ఐ విల్ స్టాప్ స్క్రీన్ షేరింగ్, యు సీ దిస్. ఈ ఫ్రేమ్ లో ఐఎమ్ లుకింగ్ డిఫరెంట్. నా ఫేస్ మీద లైట్ గమనించండి, ఇక్కడ నాకు హైలైట్ వస్తుంది రైట్, నా చెయ్యి మీద హైలైట్ వస్తుంది రైట్. అలాగే ఈ టేబుల్ చైర్స్ మీద నాకు హైలైట్స్ వస్తున్నాయి. ఎలా వస్తుంది, ఈ లైట్ యూస్ చేసుకుని వస్తుంది. అలాగే ఈ వాల్ మీద కూడా నాకు దెర్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ లైట్ దట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్ రైట్. నో వెన్ ఐఎమ్ స్విచ్చింగ్ మై కెమెరా, మీరు గమనిస్తే లైట్ నాకు అంతగా తెలియట్లేదు. ఇక్కడ నా హెడ్ మీద అంత లైట్ లేదు, కానీ ఇలా చూస్తే ఇక్కడ అంతా లైట్ వస్తుంది, అవునా? మీరు మీకు ఇంకో విషయం చెప్తా, ఇక్కడ కూడా లైట్ పడుతుందండి, కానీ ఇది బ్లాక్ అవడం వల్ల లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వట్లేదు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదే వైట్ అయితే నాకు మొత్తం ఇక్కడ రెడ్ గా కనిపించదు. ఎలా అయితే నాకు ఇక్కడ ఫేస్ మీద కనిపిస్తుందో అలాగే టీ షర్ట్ మీద కూడా కనిపించదు. బికాస్ మై టీ షర్ట్ ఇస్ బ్లాక్, ఐ కాంట్ సీ ఇట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, నాకు మొత్తానికి ఇక్కడ ఇందాక కనిపించిన లైట్ హైలైట్ కాస్త ఇప్పుడు కనిపించట్లేదు, అవునా? సో వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ అనేది షార్ట్ కి మారిపోతుంది. ఆ షార్ట్ చేంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సెట్ చేసుకోవడం ఒక కలరిస్ట్ యొక్క బాధ్యత. సో బ్యాలెన్సింగ్ షార్ట్స్ ఇన్ అ సీన్ ఇస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఇస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఏ కలరిస్ట్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ద నెక్స్ట్ పాయింట్, స్టైల్, డెప్త్ అండ్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్. స్టైల్ అంటున్నాం, మీరు గమనిస్తే ఇమేజ్ చూపిస్తానండి మీకు, ఆల్రెడీ మీరు చూపించాను. ఇది అన్ని సినిమాల్లో ఉన్న జనరల్ గా ఇది ఇమేజ్ చూడండి రైట్. ఆల్ మూవీస్ హ్యావ్ జనరల్లీ, బాహుబలి అవన్నీ పక్కన పెట్టేసండి, మీరు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ చూసినా లేకపోతే ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్యూరియస్ సిరీస్ చూసినా టీల్ అండ్ ఆరెంజ్ లుక్ అంటాం అన్నమాట వీటిని. ఆ ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో బిఫోర్ కెమెరా రికార్డింగ్ ఎలా ఉందో చూడండి, ఆఫ్టర్ కలర్ గ్రేడింగ్ ఎలా ఉందో చూడండి. ఆ టీల్ కలర్ ఏదైతే వచ్చిందో దాన్ని టీల్ కలర్ అంటాం. మొత్తం మన ఫేస్ కాకుండా మిగతా ఏదైతే ఇమేజ్ లో మీకు కనిపిస్తుందో దట్ ఈస్ టీల్ కలర్. టీఈఎల్ టీల్. అది ఎలా వస్తుందంటే బ్లూని అండ్ గ్రీన్ ని కొంచెం మిక్స్ చేసినప్పుడు ఆ కలర్ వస్తుంది. అది చాలా పాపులర్ లుక్ ఇన్ సినిమా అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ స్టైల్. ఆ టీల్ అండ్ ఆరెంజ్ అనేది ఒక లుక్, దట్ ఈస్ స్టైల్ క్రియేటెడ్ బై కలరిస్ట్.
కమ్యూనిటీ. అలాగా మల్టిపుల్ స్టైల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇస్ డెప్త్. ఆల్రెడీ మీకు డెప్త్ గురించి చెప్పా ఆల్రెడీ, రైట్? అండ్ టు కలర్ ఎలా డెప్త్ క్రియేట్ అవుతుందో కూడా నేను మీకు రెండు ఒక ఇమేజ్ చూపించి మొత్తం కలర్ తీసేసి ఓన్లీ బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో కూడా చూసారు మీరు, రైట్? సో కలర్ బట్టి కూడా మనకి డెప్త్ అనేది యాడ్ అవుతుంది డెఫినెట్లీ, రైట్? స్టైల్. అలాగే ఒక కలర్స్ ఒక బాధ్యత ఏంటంటే వాట్ హీ విల్ డూ ఇస్ హీ విల్ అడర్ టు క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్. ఒక క్వాలిటీ ఉంటుందండి ప్రతి ఇమేజ్ కి. ఎంతవరకు కలర్ యాడ్ చేయొచ్చు, ఎంత కలర్ యాడ్ చేస్తే థియేటర్ లో అది హౌ డు సే జిల్మిల్ కనిపిస్తుంది, అంటే మొత్తం కలర్ డిస్టిలేషన్ అనేది ఇంగ్లీష్ వర్డ్ యాక్చువల్లీ, బట్ కరెక్ట్ అయిపోతుంది బేసిక్లీ. మీరు కేబుల్ పోతే నాయిస్ ఎలా వస్తుంది, సో అలా రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ఇవన్నీ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేసేది ఎవరండి? కలరిస్ట్. ఓకే, సో ఈ రూల్స్ అనేవన్నీ ఒక కలరిస్ట్ యొక్క బాధ్యతలు, రోల్స్ మాట. ఏంటంటే ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పుకుందాం. స్టైల్, టు క్రియేట్ అ స్టైల్, టు క్రియేట్ అ డెప్త్, రైట్? క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయడం, షార్ట్ మ్యాచెస్ చేయడం ఒక సీన్ లో, టు మ్యాచ్ ఆల్ ద షార్ట్స్ ఇన్ అ సీన్, రైట్? ఇంకా బేసిక్ కలర్ ఆర్ ఎక్స్పోజర్ కరెక్షన్స్ అనేవి చేయాలి, రైట్? యా, దట్స్ ఆల్. సో కలరిస్ట్ అవ్వాలంటే ఏం నేర్చుకోవాలి? కలరిస్ట్ అవ్వాలంటే కలర్ థియరీ తెలియాలి. సో కలర్ థియరీ మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నాం ప్రెసెంట్, అది పార్ట్ ఆఫ్ ద థియరీ మాట. ఇంకా చాలా ఉంది. సో మీకు బేసిక్ ఐడియా ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఐ ప్లాన్ దిస్ వర్క్షాప్. ఓకే, సో కలర్ థియరీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. కలర్ సైకాలజీ ఇంకా డెప్త్ గా తెలుసుకోవాలి. ఎలా డెప్త్ గా తెలుసుకుంటారంటే క్యారెక్టర్ బట్టి ఉంటుంది. కలర్ సైకాలజీ మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే క్యారెక్టర్ బట్టి ఉంటుంది. కాంటెక్స్ట్, సందర్భానుసారంగా మనకి సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది. అది వార్ సీక్వెన్సా, లేదా హిస్టారికల్ సీక్వెన్సా, లేదా సైఫై, లేకపోతే నేచర్ సంబంధించిందా. సో ఇలా మల్టిపుల్ సందర్భాలని మనం అర్థం చేసుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఒక కలర్ థియరీ అనేది ఫైనల్ చేస్తున్నాం. దాన్ని మనం కలర్ ప్యాలెట్ అని అంటాం. ప్రతి సినిమాకి ఒక కలర్ ప్యాలెట్ అనేది ఉంటుంది. ఆ కలర్ ప్యాలెట్ లో ఇలా మల్టిపుల్ బేస్డ్ ఆన్ క్యారెక్టర్, బేస్డ్ ఆన్ కాంటెక్స్ట్, బేస్డ్ ఆన్ టైమ్ పీరియడ్, you decide multiple colors and you try to assign them in your frames, right? And you will try to create a look of the film, right? So before talking about opportunities, I will take you guys to software. I hope all you guys can see the screen. So what I'll do is I will import a footage. So footage already import చేసుకున్నాను అంటే నేను ఫర్ వర్క్షాప్ కోసం అని చెప్పి, రైట్? ఇవన్నీ మీకు కనిపిస్తుంది అందరికి. ప్లీజ్ మేక్ షూర్ యూ టెక్స్ట్ బ్యాక్, రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఫుటేజ్ కనిపిస్తుందా లేదో? కనిపిస్తుంది అందరికి? ఓకే, సో మొబైల్ ఫోన్ లో కొంచెం చిన్న కనిపించచ్చు, బట్ లెట్స్ సెలెక్ట్ అన్ ఇమేజ్. టైమ్ లైన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు నో ఆల్ దిస్ ఫర్ నౌ. రావట్లేదా? ఓ, ఇప్పుడు వస్తుంది, ఒకసారి చెక్ చేయండి. సో ఫస్ట్ వాట్ ఐ డిడ్ ఇస్ ఐ ఇంపోర్టెడ్ ఫుటేజ్. కనిపిస్తుందండి అంతా? సో ఈ ఫుటేజ్ తీసుకొని ఒక క్లిప్ తీసుకున్నా. సో దిస్ ఈస్ DaVinci Resolve సాఫ్ట్వేర్ అండి. స్పెల్లింగ్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి కర్సర్ దగ్గర. మీకు ఇప్పటివరకు ఎవరైనా నోట్ చేసుకోకపోతే ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ స్పెల్లింగ్. యూ కెన్ యూస్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ కలర్ గ్రేడింగ్ ఆర్ ఎడిటింగ్ ఆర్ సౌండ్ డిజైన్ ఆర్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్. ఇట్స్ a nice software to use to be there for you guys to be in handy. Okay. సో నేను చేసి చూపిస్తా. ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను, బట్ ఐ షో యూ ఒక నార్మల్ ఇమేజ్ కాస్త ఇలా చేంజ్ అయిపోతుంది అనేది మాత్రం అట్లీస్ట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, బికాజ్ ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అసలు టైం సరిపోదండి. సో మనం కలర్ థియరీ నేర్చుకున్నాం కదా. చూడండి ఇక్కడ కలర్ వీల్స్ ఉన్నాయి. నా కర్సర్ కనిపిస్తుందండి అందరికి? ఓకే ఓకే,
Everybody's responding. I hope you guys are having a great time. సో నేను జస్ట్ ఒక ట్వీక్ చేస్తాను, జనరల్ గా క్యాజువల్ గా ర్యాండమ్ గా టిక్ చేస్తాను, చూడండి ఎలా వస్తుందో. సో ఈ కర్సర్ ఇది షాడో పార్ట్ అన్నమాట, లిఫ్ట్ అనేది షాడో పార్ట్. సో నేను దాన్ని పట్టుకొని గ్రీన్ వైపు తీసుకెళ్తున్నా. సో చూడండి మీరు ఒకసారి గైస్, ప్లీజ్ చెక్ యువర్ ఫోన్స్. నేను షాడోస్ ని కాస్త పుష్ చేస్తుంటే ఇప్పుడు హెయిర్ మధ్యలో ఉన్న షాడోస్ కాస్త రెడ్ అయిపోయినాయి చూడండి, అవునా? ఒక లుక్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది, నేను ఏమీ చేయలేదు, జస్ట్ ఒక క్లిక్ చేశాను, దానివల్ల ఒక సర్టెన్ లుక్ అయితే వచ్చేసింది, రైట్? ఐఎమ్ రీసెట్టింగ్ ఇట్. ఇప్పుడు నేను హైలైట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు ఆమె ఫేస్ మీద హైలైట్స్ ఉన్నాయండి, ఎందుకంటే మీరు ఒకసారి వీడియో ప్లే చేస్తా. ప్లే అవుతుందో లేదో నాకు తెలీదు, ఫోన్లో ప్లే అవుతుందా, బట్ చూడడానికి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండొచ్చు. ఓకే, ఆమె ఫేస్ మీద హైలైట్స్ వస్తున్నాయి కదండి. సో ఆ హైలైట్స్ నేను ఆరెంజ్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఎలా ఉంటుంది చూడండి, చాలా ఎక్కువైపోతుంది. సో ఐ విల్ గివ్ యూ లిటిల్ బిట్. చూడండి, మీకు తెలుస్తుందో లేదో కానీ ఇమేజ్ మారిపోయింది ఆల్రెడీ. గమనించండి, గ్రీన్ గా ఉన్న ఇమేజ్ ఇప్పుడు సన్లైట్ వస్తున్నట్టు ఉంది. అంటే ఒక చిన్న ట్రీకే చేశానండి, ఎక్కడో సన్ రైజ్ అవుతుంటే ఆరెంజ్ లైట్ వస్తుంది చూసారా, అలా జస్ట్ ఒక వార్మ్ లైట్ వస్తుంది నాకు, రైట్? అలాగే ఇప్పుడు నేను బేసిక్ కలర్ కరెక్షన్ చేశాను అనుకోండి, షాడోస్ కొంచెం తగ్గించాను అనుకోండి, చూడండి కాంట్రాస్ట్ పెరిగిపోయింది, అంటే డార్క్ అయిపోతుంది. మీరు డార్క్ వెళ్ళే కొద్దీ ఇమేజ్ అంటే ఆమె చూడడానికి కూడా చాలా హార్ష్ కనిపిస్తుంది, రైట్? నేను మళ్ళీ దాన్ని రివర్స్ చేస్తున్నా. సో అంత అవసరం లేదు నాకు, సో నేను కొంచెం తగ్గిస్తున్నా. నేను 2 స్టాప్స్ తగ్గించాను, మీకు కనిపించదు ఫోన్ లో, బట్ ఇమేజ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ ఆల్రెడీ. అలాగే బ్రైట్నెస్ చూడండి పెంచుతా, చూడండి ఫేస్ అంతా ఎలా అయిపోయిందో. ఈ కొంచెం నేను మళ్ళీ తగ్గిస్తున్నాను, చూడండి చేంజ్ అవుతుందా. సో ఒక నార్మల్ లెవెల్ తీసుకురావాలన్నమాట ఇమేజ్ ని. అలాగే మధ్యలో కూడా చేంజ్ చేస్తాను చూడండి. సో ఒక్కొక్క కంట్రోల్ యూస్ చేస్తుంటే ఒక్కొక్కలాగా నాకు ఇమేజ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో I think time is up. So I will talk about so using this software you can do a lot, but for the time constraints I am over the time. So what I can do is I will discuss the final thing that is left, that is opportunities, career opportunities. Now in DI or color grading, you have tremendous opportunities in your career, for your career. The first thing is you can always go and work for a film. You can do color grading for all these amazing films that is being made every day in industry, film industry. Then you can also do color grading for media industry, like television shows, like TV news channels. You guys can always go there and make your career in media industry. Also in VFX industry, now I'm sorry, I'm fumbling. So every movie nowadays has visual effects, and every visual effect will have a color grading team. మనం బాహుబలి చూసుంటాం, బాహుబలిలో ఆ లుక్ ఏదైతే ఉందో is not done by a separate colorist sitting in Hyderabad. It will be made by VFX people. They have their own team who will do color grading for this film, right? And YouTube also now has so much of content done every day. Now, there are multiple channels in industry where there are hundreds and thousands of people, lakhs of people are making content every day, right? So everybody needs a colorist. Everybody needs footage to be color graded, right? So you have tremendous opportunities in media industry, VFX industry, film industry, and YouTube industry as well. I hope you guys have understood, and I hope you guys have understood about color grading, about color theory, about color psychology, and how color adds drama, how color adds an emotion to the film. I hope you guys had a great time listening to this workshop, and I would like to thank you for coming here, and thank you for having a time with me, and thank you guys for having a time with me. It was a nice workshop for me to have an interactive workshop.